Good morning to everyone. Today we are going to learn about how to calculate the energy change in a reaction, or more precisely we can say Hess's law. Here you can see a reaction. We are forming carbon dioxide from carbon plus oxygen, solid carbon and oxygen gas. But this reaction can proceed in two different ways. First, you can see in direct line it is going from carbon plus oxygen to form carbon dioxide. But we know another reaction where carbon can react with oxygen to form carbon monoxide. So carbon can react with carbon monoxide and oxygen further to produce carbon dioxide. So this is the second method or second pathway. So here is direct way and there is two different ways, and the energy change for any reaction for this process, when we are producing carbon dioxide from carbon and oxygen, if the initial and final stage remain same, then how many OS or how many stages you are including in the reaction path, it doesn't matter. The change in energy will be the same, what is mentioned as Hess's law. So just this is the method. If the reaction proceeds in a single step or multiple steps, doesn't matter. If the initial and final stage of the reactant and product remain same, then the energy change will be same. So let's move in the discussion. Hess's law, just initially if we consider a general condition, then we can mention that a reactant can form a product J, reactant A, product Z. So in single step it can form the product Z, and the change in energy is Q1. That means capital Q1. Don't get confused with small q1 and capital Q1. So, but if we want to synthesize this product in another method, it can take 2 or 3 or multiple even more steps. But for generalization, we are considering the reactant can be formed into product in 3 different methods, 3 different ways, or 3 different fragment of reactions or part of reactions. First, A is forming product B, where Q1 is the change in internal energy or change in enthalpy. Then B is converted into C, where the enthalpy change is Q2. And finally the C goes to Z, where the change in enthalpy will be Q3. So as I have mentioned from Hess's law, if a chemical change can be made to take place in 2 or more different ways, যে একটা বা দুইটা বা মাল্টিপল যতগুলো স্টেপেই হোক না কেন, যদি দুইটা ডিফারেন্ট ওয়েতে কোনো রিয়াকশন হয়, তাহলে ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল স্টেজটা যদি সেম থাকে, মানে এই হলো রিয়াক্ট্যান্ট, এই হলো প্রোডাক্ট, তাহলে এই রিয়াক্ট্যান্ট থেকে প্রোডাক্টে তুমি যত ওয়েতেই যাও না কেন, সব সময় কি হবে, এনথালপির চেঞ্জটা সমানই হবে। তাহলে এই রিয়াকশনে এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে ক্যাপিটাল Q1, আর এই যে প্যাথওয়ে, এই প্যাথওয়েতে এনথালপির চেঞ্জ Q1 প্লাস Q2 প্লাস Q3। তাহলে আমাদের এই যে ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা বলতে পারবো কি যে Q1 প্লাস Q2 প্লাস Q3 ইকুয়াল ক্যাপিটাল Q1। তার মানে এই যে এইখানে সিঙ্গেল স্টেপে যতটা এনার্জি চেঞ্জ হয়েছে, মাল্টিপল স্টেপে গেলেও সেই একই পরিমাণ এনার্জি চেঞ্জ হবে। সো এক্সাম্পল হিসেবে যেটা আমি একটু আগে দেখালাম বললাম, সেই কথাটাই আবার বলি। এক্সাম্পল যেটা বলেছি, কার্বন প্লাস অক্সিজেন রিয়াকশন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করে। তো সিঙ্গেল স্টেপে, দ্যাট মিন্স কমপ্লিটলি অর ডিরেক্ট ডিসোসিয়েশন, আমরা যখন কম্বাসশন রিয়াকশন পড়েছিলাম, সেই কম্বাসশন রিয়াকশনে বলেছিলাম কার্বন অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন করে কার্বন মনোক্সাইডও তৈরি করতে পারে, কার্বন ডাইঅক্সাইডও তৈরি করতে পারে। তো কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করতে গেলে হয় কি, এটা পার্শিয়াল অক্সিডেশন হয় বা পার্শিয়াল কম্বাসশন হয়। তো সেক্ষেত্রে কমপ্লিটলি এটা হয় না, বার্ন করে না, সেক্ষেত্রে আরও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ওর দরকার হয়, কার্বন মনোক্সাইড। তাহলে কার্বন মনোক্সাইড প্লাস হাফ অক্সিজেন, যেটা এখানে আমাদের 1 মোল অক্সিজেন ছিল, তাহলে
কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতে আমাদের 1 মোল অক্সিজেনই দরকার, কিন্তু যখন এই ফার্স্ট স্টেপে দেখা গেল কি কার্বন কি করছে, একটা অক্সিজেন অ্যাটম, তার মানে হাফ মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন মনোক্সাইড, আর বাকি যে এক্সট্রা অক্সিজেনটুকু ছিল হাফ মোল অক্সিজেন সেটা এখানে থেকে গেল। এই হাফ মোল অক্সিজেন আবার ফার্দার কার্বন মনোক্সাইডের সাথে রিয়াকশন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতেছে। তাহলে এইখানে আমরা দেখলাম কি যে ওয়ান স্টেপে অর সিঙ্গেল স্টেপে যে রিয়াকশনটা হচ্ছে তার এনার্জি চেঞ্জ বা এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে ডেল্টা এইচ ইকুয়াল -94.05 কিলো ক্যালোরি পার মোল। তার মানে 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করার জন্য 94.05 কিলো ক্যালোরি এনার্জি রিলিজ করে। এখন এই যদি সেকেন্ড প্যাথওয়ে আমরা যাই, সেকেন্ড প্যাথওয়েতে দেখতে পাচ্ছি কি যখন কার্বন অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন করছে তখন কতটুকু এনার্জি রিলিজ করছে, 26.29 কিলো ক্যালোরি। কারণ এখানে পার্শিয়াল অক্সিডেশন হয়েছে অথবা পার্শিয়াল কম্বাসশন হয়েছে। তাহলে পার্শিয়াল কম্বাসশনের ফলে যে পরিমাণ এনার্জি রিলিজ হচ্ছে সেটা হলো ডেল্টা এইচ ইকুয়াল -26.29। এইখানে যেমন আমাদের Q1 Q2 Q3 আলাদা আলাদাভাবে ছিল, তো সেখানে এইটাকে মনে করো স্মল Q1 হিসেবে আমি ধরলাম। তাহলে এইখানে ডেল্টা এইচ ইকুয়াল -26.29। এরপরে এই কার্বন মনোক্সাইড আবার হাফ মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতেছে, এবং এইখানে দেখা গেল কি যে ডেল্টা এইচের পরিমাণ আর এই স্মল Q2 এর পরিমাণটা পাচ্ছি আমরা -67.71। তো এখন এই রিয়াকশনে আমরা পেলাম -94.05 কিলোক্যাল, আর এই দুইটা সাম আপ করে দেখো, এই যে এখানে আমি দেখাইছি ডেল্টা এইচ ইকুয়াল -26.29 প্লাস -67.75, তাহলে এই দুটা সাম আপ করলে আমরা পাচ্ছি -94.04 কিলো ক্যালোরি পার মোল। তো দেখো এই সিঙ্গেল স্টেপে পেয়েছিলাম আমরা ডেল্টা এইচ ইকুয়াল -94.05, আর যদি দুইটা স্টেপে করছি তাতেও আমরা পাচ্ছি কত, -94.04 কিলোক্যাল। তাহলে এইরকম অবজারভেশন থেকেই কিন্তু হেসেস লটা সৃষ্টি হয়েছে। তো আমরা তোমাদের সহজভাবে বলি, যদি তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে আসতে হয়, যে বাসার থেকে যখন বের হবা তো 2-3টা ডিফারেন্ট ওয়েতে তোমাদের ইউনিভার্সিটি আসা যাবে। তো এখন সেই ডিফারেন্ট ওয়েতে ইউনিভার্সিটি আসার জন্য তোমাদের এনার্জি, তোমাদের টার্গেট হলো ইউনিভার্সিটি পৌঁছানো, তোমাদের টার্গেট হলো ইউনিভার্সিটি পৌঁছানো। তাহলে ইউনিভার্সিটি পৌঁছাতে গেলে সেক্ষেত্রে তোমরা ঘুরে ঘুরে একটা রাস্তা দিয়ে আসতে পারো, অথবা মোটরসাইকেল নিয়ে কেউ সরাসরি আসতে পারো, আবার তার চেয়েও শর্টকাটে করা যেতে পারে যদি কারো মানে হাঁটা পায়ে, মানে সোজা একদম স্ট্রেট পায়ে হাঁটা রাস্তায়, যেখানে আমাদের ওই কোনো ট্রাফিক হবে না, আটকাবে না, বা কোনো সমস্যা হবে না। তো সেক্ষেত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন ওয়েতে আসা যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে ফিজিক্সের যে তোমরা পড়ে আসছো যে ওয়ার্ক ডান ইজ জাস্ট কি হয় যে ডিসপ্লেসমেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য ফোর্স। তাহলে ঠিক একইভাবে আমরা সেই কথাটাই বলি যে আমরা ইনিশিয়াল পজিশন, তোমার বাড়ির থেকে বা বাসার থেকে ইউনিভার্সিটি তোমার গন্তব্য, তো কার্বন প্লাস অক্সিজেন এই হলো আমার ইনিশিয়াল, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড হলো আমার ফাইনাল প্রোডাক্ট। তাহলে এখান থেকে আমি যখন প্রোডাক্টটা পাবো, তো যেভাবেই যাই না কেন অথবা যে পথেই আমরা রিয়াকশনটা করি না কেন, এক সিঙ্গেল স্টেপ, 2 স্টেপ, 3 স্টেপ, সেক্ষেত্রে আমাদের এনার্জি চেঞ্জটা সবসময় সমান হবে। কিন্তু তোমাদের বাসার থেকে যদি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পাল্টায় আসো, তাহলে একটা গাড়িতে আসলে হয়তো বা 5 টাকা কম খরচ হবে, আর যদি 2-3টা গাড়িতে আসো 10 টাকা 15 টাকা বেশি খরচ হবে। সেইটা হিসাব করলে কিন্তু এই এক্সাম্পলে কাজ দেবে না। তো সেই জন্য আমরা এইভাবে এইখানের সাথে যেটা কম্পেয়ার করছি যে ওয়ার্ক ডান সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যদি তুমি টাকার হিসাব করো তাহলে কিন্তু গোলমাল বেঁধে যাবে। এনিওয়ে, তো এখন আমরা যেটা দেখাইলাম ওইখানে যেটা দেখাইছি, এই যে Q1 Q2 Q3, এই Q1 আর Q2 Q3 এই তিনটা সাম আপ করলেই আমরা এই Q1 এর সমান পাবো। তার মানে এই রিয়াকশন যত স্টেপেই হোক না কেন, 3টা স্টেপে হোক, 5টা স্টেপে হোক, আর একটা সিঙ্গেল স্টেপে হোক, এনার্জি চেঞ্জ উইল রিমেইন সেম ফর এনি রিয়াকশন ইফ দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল প্রোডাক্টস আর সেম। তো সেই কথা অলরেডি এখানে বলা হয়ে গেছে। দেন ইলাস্ট্রেশন অফ হেসেস ল। আচ্ছা, আমরা যে বইটা ফলো করতেছি ওই বল অ্যান্ড বল, ওই বল অ্যান্ড বলের বইতে এই এক্সাম্পলটা ভুল আছে।
ওই বইটাতে এইখানে এই রিয়াকশনটাকে দেখানো হয়েছে কার্বন প্লাস হাফ অক্সিজেন মলিকুল, এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড। আবার এইখানে লিখছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, তারপরে এখানে কার্বন মনোক্সাইড। তো এই রিয়াকশনটা একটু ভুল আছে, তোমরা একটু কারেকশন করে নিও, অথবা আমি এই যে পিডিএফ ফাইলটা দিলে তাই এখানে এইটা পড়লে অথবা এইটা থেকে ফলো করলেও তোমাদের হবে। কারণ দেখবা যে আমরা যখন পার্শিয়ালি কম্বাসন করি কার্বন মনোক্সাইড মানে কার্বনকে, তখন ফর্ম করে কার্বন মনোক্সাইড। তাহলে আমাদের যদি সিঙ্গেল স্টেপে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়ে গেল, তাহলে এই রিয়াকশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তো সেজন্যই যে ওই বইটা একটু দেখবা যে এখানে ভুল আছে, তবে তোমাদের যদি লেটেস্ট ভার্সন থেকে থাকে মেবি তাহলে কারেক্টেড করা থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয় আমার ভার্সনটায় 2-3 বছর পুরনো কিনা, তাই হতে পারে। আচ্ছা, বার্নিং অফ কার্বন টু কার্বন ডাইঅক্সাইড, এই যে এক্সাম্পলটা আমি ওখানে দেখাইছি সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে প্রত্যেকটা স্টেপে কি রিয়াকশন হচ্ছে, কার্বন প্লাস অক্সিজেন, কার্বন সলিড এবং অক্সিজেন গ্যাস, এটা রিয়াকশন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছে এবং ডেল্টা এইচের ভ্যালু 94.05। দ্বিতীয় পদ্ধতি, কার্বন সলিড হাফ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে হাফ মোল অক্সিজেনের সাথে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি করলো, ডেল্টা এইচের পরিমাণ 26.29 কিলোকাল। তারপরে এই কার্বন মনোক্সাইড, এই কার্বন মনোক্সাইড প্লাস হাফ মোল অক্সিজেন। আবার আমি ওইখানে যেভাবে দেখাইছিলাম যে এই রিয়াকশনটা এইখানেই একবারেই আমি অক্সিজেন দিয়ে দিছি, কিন্তু এইখানে একটু ভেঙে ভেঙে দেখানো হয়েছে, কারণ আমরা এই যে এনথালপি অফ ফরমেশন হিসেবে দেওয়া হয়েছে যে কার্বন মনোক্সাইডের এনথালপি অফ ফরমেশন আর কার্বন মনোক্সাইড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এনথালপি অফ ফরমেশন সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তো সেই জন্য এখানে হাফ মোল অক্সিজেন, এখানে হাফ মোল অক্সিজেন, যেভাবেই দেওয়া না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের মানে ব্যালেন্স করতে হবে আর কি। ইকুয়েশনের ব্যালেন্সিং না হলে কিন্তু আমরা ওই এনথালপি চেঞ্জটা পারফেক্টলি দেখাতে পারবো না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই থার্মাল ইকুয়েশন যখন আমরা মেনশন করেছিলাম, থার্মাল ইকুয়েশন লেখার প্রথম ক্রাইটেরিয়া হলো তোমার ইকুয়েশনটা কিন্তু ব্যালেন্সড হতে হবে। ব্যালেন্স না হলে সেক্ষেত্রে ওই যে থার্মাল চেঞ্জের ভ্যালু যে দেবা, ডেল্টা এইচের যে ভ্যালু দেবা, সেই ভ্যালুটা কিন্তু কোনো মিনিং হবে না। সেজন্য ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ব্যালেন্স দ্য ইকুয়েশন বিফোর গিভিং দ্য থার্মাল এনার্জি ভ্যালু অর ডেল্টা এইচ ভ্যালু। সো এখন দেখো এই ইকুয়েশনে পাচ্ছি আমরা ডেল্টা এইচের ভ্যালু -94.05 কিলোক্যাল। আবার এই দুইটা ইকুয়েশনকে যদি আমরা সাম আপ করলে কি দাঁড়াচ্ছে, কার্বন মনোক্সাইড, এখানে পাচ্ছি হাফ অক্সিজেন মিলে হলো 1 মোল অক্সিজেন, আর রাইট সাইডে পাচ্ছি কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে লেফট সাইডে কার্বন মনোক্সাইড ছিল, রাইট সাইডে কার্বন মনোক্সাইড ছিল, কার্বন মনোক্সাইড ক্যান্সেল হয়ে যায়, থাকে কি কার্বন প্লাস 1 মোল অফ অক্সিজেন, এই যে কার্বন সলিড প্লাস 1 মোল অফ অক্সিজেন, পাচ্ছে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এবং ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু হবে কি, এই দুইটা যদি সাম আপ করো, কারণ এই রিয়াকশনটা এই ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 এই দুইটা আমরা সাম আপ করছি, সাম আপ করলে পাবা 94.04 কিলোক্যাল। তার মানে আমরা রিয়াকশনটা, এই যে এটা হলো প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল, আর আমি ইনিশিয়ালি যেটা একটা দেখাইছিলাম এই যে জেনারেলাইজ হলো জাস্ট একটা মানে আইডিয়া যে এইভাবে হতে পারে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি বা এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা যদি দেখানো হয় সেক্ষেত্রে এই ডাটা কিন্তু কাজে লাগবে যে তোমার আসলেই এরকম হয় কিনা। তো সেক্ষেত্রে কার্বন প্লাস অক্সিজেন যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করে 1 স্টেপে হোক অথবা 2 স্টেপে হোক, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এনথালপি চেঞ্জ ইজ অলওয়েজ সেম অর রিমেইন সেম। আচ্ছা, আর একটা এক্সাম্পল দেখাই, ফরমেশন অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফ্রম সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করতে গেলে সেটা আমাদের কি লাগে, সোডিয়াম লাগবে এবং সোডিয়াম আর সাথে লাগবে কি অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন। তো এখানে আমরা ফরমেশন এনার্জি বের করতে যাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে এই যে রিয়াকশনটা যদি 2টা স্টেপে 3টা স্টেপে যত স্টেপেই হোক না কেন, আমরা মানে এনথালপি চেঞ্জ যা পাবো সেটা এখান থেকে বের করার চেষ্টা করি। দেখো কতটুকু পাই। ফরমেশন অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফ্রম সোডিয়াম, ফার্স্ট ওয়ে সোডিয়াম সলিড 2 মোলস অফ সোডিয়াম সলিড হাফ মোলস অফ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম 1 অক্সাইড অথবা সোডিয়াম অক্সাইড তৈরি করলো, এটা সলিড। তখন ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু হচ্ছে -100 কিলোক্যাল। এখন এই সোডিয়াম অক্সাইড ফার্দার ওয়াটারের সাথে বিক্রিয়া করে, ওয়াটার লিকুইডের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তাহলে 2 মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হচ্ছে। তাহলে দেখো, তাহলে
2 মোল সোডিয়াম হাফ মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অক্সাইড, এরপরে এই সোডিয়াম অক্সাইড ফার্দার ওয়াটার সাথে রিয়াকশন করে তৈরি করছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তাহলে এখান থেকে আমরা ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু পেলাম এই রিয়াকশন থেকে। এই রিয়াকশনে তাহলে এই রিয়াকশন দুইটা সাম আপ করো, তাহলে সাম আপ করলে 2Na প্লাস H2O তারপরে হাফ অক্সিজেন, এই তিনটা সাম আপ হয়ে গেল। এই যে তারপরে আর এই যে সোডিয়াম অক্সাইড এইখানে ছিল লেফট সাইডে, রাইট সাইডে সোডিয়াম অক্সাইড ছিল, তাহলে লেফট সাইডের সোডিয়াম অক্সাইড রাইট সাইডে সোডিয়াম অক্সাইড ক্যান্সেল করে দিলাম, থাকছে কি এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি 2 মোল সোডিয়াম প্লাস 1 মোল ওয়াটার হাফ মোল অক্সিজেন, এটা বিক্রিয়া করে 1 মোল অফ সোডিয়াম 2 মোল অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করছে, যেখান থেকে আমরা পেলাম কি তাহলে ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু -156 কিলোক্যাল। তো যদি আমরা এটাকে 1 মোলের জন্য কনসিডার করি তাহলে আমরা পাবো কি জাস্ট এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে দাও। তারপরে এখন আমরা যাই অন্য আরেকটা ওয়েতে যদি করা যায়, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওয়াটারের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন, দ্বিতীয় ওয়ে আর একটা, তাহলে সোডিয়াম ওয়াটারের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করতেছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন। তাহলে এটা হলো সিঙ্গেল স্টেপে। যখন আমরা সোডিয়াম, তোমরা এই বিক্রিয়াটা কোনোদিন করছো কিনা যে পানির মধ্যে যদি সোডিয়ামের টুকরা ফেলে দাও তাহলে কি হবে, যে সোডিয়ামটা হাই ফ্লেমে জ্বলতে থাকবে বা বার্ন করবে, ইমিডিয়েটলি আগুন লেগে যাবে। ঠিক এই একই বিক্রিয়াটা ওইখানে হয়। তুমি যখন এক টুকরা সোডিয়ামকে পানির মধ্যে ফেলে দাও তখন কি হচ্ছে যে এই সোডিয়াম পানির সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস, এবং পানির মধ্যে ফেলে দিলে তোমরা ওখানে সাথে সাথে বুদবুদও দেখতে পাবা। সেই বুদবুদটা এখানে আসলে এই ভ্যাপারটা তৈরি হবে, হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে, যেটা আমরা ভ্যাপার বা বাষ্প বা বুদবুদ হিসেবে দেখতে পাবো। তাহলে এই বিক্রিয়ার এনথালপি চেঞ্জটা কতটুকু, -88 কিলোক্যাল। এখন এই হাইড্রোজেন ফার্দার হাফ মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ওয়াটার গ্যাস বা ওয়াটার ভ্যাপার তৈরি করছে, সেক্ষেত্রে ডেল্টা এইচ এর পরিমাণ -68.5 কিলোক্যাল। তো এখন এই দুইটা ইকুয়েশনকে যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে কি পাই, লেফট সাইডে সোডিয়াম তারপরে ওয়াটার, রাইট সাইডে ওয়াটার একটা, তাহলে একটা ওয়াটার আমাদের ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে সোডিয়াম প্লাস একটা ওয়াটার আর থাকবে কি এখানে, ও আচ্ছা রাইট সাইডে হাইড্রোজেন আছে, একটা হাইড্রোজেন আছে, তাহলে হাইড্রোজেন ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে থাকবে কি 2Na প্লাস H2O প্লাস হাফ O2, তাহলে এই তিনটা মিলে 2Na প্লাস H2O প্লাস হাফ O2, এটার থেকে পাওয়া যাবে 2NaOH, এবং ডেল্টা এইচ এর ভ্যালুটা এইটা প্লাস এইটা এই 88 আর -68.5, এই দুইটা সাম আপ করো, সাম আপ করলে পেয়ে যাচ্ছ কত, -156.5 কিলোক্যাল। এখন তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে এখানে পেলাম -156 আর এখানে পেলাম -156.5 কিলোক্যাল, তাহলে সমান হলো কি করে। তো এটা তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে, -156 কিলোক্যাল এখানে আর এখানে হলো -156.5 কিলোক্যাল। আসলে এইটা হলো যে আমরা যখন কোনো এক্সপেরিমেন্ট করি সেই এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কিছুটা আমাদের এরর থাকে, এক্সপেরিমেন্টাল এরর, যে এরর বিভিন্ন রকমের হয়, সেটা তোমাদের যখন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি বা অ্যানালিটিক্যাল কোর্স যদি কিছু থাকে সেক্ষেত্রে ওই জায়গায় তোমরা কি ধরনের এরর হতে পারে সেগুলো পড়বা। তো দুইটা এররের কথা একটু বলে দেই, যে মেকানিক্যাল এরর আর সিস্টেমেটিক এরর। যে মেকানিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টাল যে এরর থাকে আর সিস্টেমেটিক এরর, এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যে আমরা যখন কোনো একটা ডেটা দেখি, যদি তোমাদের কোনো বুলেট অথবা পিপেটের ভ্যালু দেখতে হয় অথবা রিডিং দেখতে হয়, সেক্ষেত্রে কেউ হয়তোবা এক ড্রপ বেশি দেবে, কেউ এক ড্রপ কম নেবে। কালার হয়তোবা কেউ মানে একটু ডিপ কালার দেখতে পছন্দ করে, কেউ একটু লাইট দেখতে পছন্দ করে। তো সেক্ষেত্রে এক ড্রপ বেশি দিলে হয়তোবা টাইট্রেশনের সময় তোমাদের কালারটা ডিপ হয়ে গেল, তাহলে ওই ভ্যালুটা একজনে নিবে, আর একজনে নিবে যেটা লাইট একটু দেখছে, মানে যে কালারটাকে খুব ইজিলি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে, সে হয়তোবা এক ড্রপ কম ডেটা নেবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে 0.5 কিলোক্যাল বা 0.5% বা 1% এরকম এরর অ্যাকসেপ্টেড। তো
তো সেক্ষেত্রে তোমাদের যদি কোনো রিসার্চ পাবলিকেশনস হয় সেক্ষেত্রে এরকম 1%, 2%, 5% পর্যন্ত এরর থাকে, সেই এররগুলো অ্যাকসেপ্টেড এবং সেটা রিজনেবল। কিন্তু কেউ কেউ আছে যে রিসার্চ করতে গিয়ে দেখায় আমার 100% অ্যাকুরেট হতে হবে। তো 100% অ্যাকুরেট যদি কোনো রিসার্চের ডেটা হয় তাহলে সায়েন্টিস্টরা মনে করে যে এটা ম্যানিপুলেট করা, যে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করে যা পাইছো তার থেকে তুমি সেটাকে নিজে হাতে মডিফাই করছো। তো সেই জন্য এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা যা থাকবে ওই ডেটাটাকেই সবসময় প্রিফার করতে হবে। তো সেখানে ম্যানিপুলেশনের কোনো ব্যাপার যেন না থাকে। যখন তোমরা কোনো রিসার্চ করবা সেই রিসার্চের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেই ডেটাটা পাবা সেই ডেটাটাকেই সবসময় পুট করবা। হয়তোবা ডেসিমালের পরে তুমি 1 ডিজিট 2 ডিজিট কম বেশি নিতে পারো, সেটা তোমার মর্জি, যে সেটা নিলে কতটুকু এরর পাওয়া যায় বা কতটুকু কম এরর বা বেশি এরর হয় তার উপরে ডিপেন্ড করে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে যে ডিফারেন্সটা পেয়েছি অনলি 0.5 কিলোক্যাল, তো it doesn't matter for these types of reaction, যে just 0.5 কিলোক্যাল is not huge amount within 156 কিলোক্যাল। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা দেখি অ্যাপ্লিকেশনস অফ হেসেস ল। হেসেস লটা ইউজ করে আমরা কি কাজ করতে পারি, যে এখন প্রথম কাজ হলো ডিটারমিনেশন অফ হিট অফ ফরমেশন অফ সাবস্টান্সেস হুইচ আদারওয়াইজ ক্যান নট বি মেজার্ড এক্সপেরিমেন্টালি। মানে যে সব কম্পাউন্ডের হিট অফ ফরমেশন আমরা সরাসরি এস্টিমেট করতে পারি না। তো হিট অফ ফরমেশনের ডেফিনেশন কি ছিল, যে তার এলিমেন্টাল স্টেজ থেকে ওই কম্পাউন্ডটা ফর্ম করতে যে পরিমাণ এনার্জি রিলিজ হবে তাকে বলেছিলাম আমরা হিট অফ ফরমেশন। কিন্তু কিছু কিছু কম্পাউন্ড আছে যেগুলো আসলে হিট অফ ফরমেশন আমরা সরাসরি এস্টিমেট করতে পারি না। যেমন মিথেনের কথা যদি বলি, মিথেন বা ইথেন এরকম কিছু কম্পাউন্ড আছে যেগুলো আমরা সরাসরি হিট অফ ফরমেশন এস্টিমেট করতে পারি না, কারণ ওই কম্পাউন্ড কার্বন এবং অক্সিজেন এটা কার্বন এবং হাইড্রোজেন এটা বিক্রিয়া করে যে মিথেন তৈরি করে, এটা মানে রিয়াকশনটা আমরা করতে পারি না নর্মালি, কারণ কার্বন হাইড্রোজেন অলরেডি ফ্লেমেবল। তো সেক্ষেত্রে এই হাইড্রোজেন আর কার্বনের সাথে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে গেলে কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করতে গেলে সেক্ষেত্রে রিয়াকশন কন্ডিশন আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশন লাগে। তো এই জন্য আমরা ডিরেক্টলি না করে একটু ইনডিরেক্ট ওয়েতে এই হেসেস ল ফলো করে যে এনথালপি অফ ফরমেশন অফ মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এরকম বিভিন্ন কম্পাউন্ডের এনথালপি অফ ফরমেশন এস্টিমেট করব। আচ্ছা, প্রথমে দেখি একটা এক্সাম্পল। ক্যালকুলেট দ্য হিট অফ ফরমেশন অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফ্রম ফলোয়িং ডেটা। এই যে তোমার কয়েকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, পটাশিয়াম সলিড এটা যখন ওয়াটারের সাথে বিক্রিয়া করতেছে, সলিড পটাশিয়াম ওয়াটারের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাকুয়াসের তাহলে তৈরি করতেছে কি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাফ হাইড্রোজেন। তাহলে এই বিক্রিয়ার এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে -48 কিলোক্যাল। আবার সেকেন্ড আর একটা রিয়াকশন আমরা দেখাই, হাইড্রোজেন গ্যাস, এই যে এখানে আছে কি হাফ মোল হাইড্রোজেন। তাহলে এখানে আমরা নিলাম পুরা হাইড্রোজেন, কারণ ওয়াটার ফর্ম করতে গেলে আমাদের লাগবে কি 1 মোল হাইড্রোজেন লাগছে। তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে ফরমেশন অফ ওয়াটার, কালকে কিন্তু আমরা আর একটা দেখাইছিলাম কি হিট অফ নিউট্রালাইজেশন, সেখানে বলছিলাম কত 13.7 কিলোক্যাল। আমি বলেছিলাম সেই রিয়াকশন এবং এই রিয়াকশন কিন্তু আলাদা। ওইখানে রিয়াকশন ছিল কি হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন একুয়াস এন্ড ওইস মাইনাস একুয়াস। তাহলে কালকের রিয়াকশন এবং আজকের রিয়াকশনের মধ্যে কিন্তু অনেকটাই ডিফারেন্স। যেমন এখানে আছে কি হাইড্রোজেন গ্যাস প্লাস হাফ মোল অক্সিজেন গ্যাস, এই দুইটা বিক্রিয়া করে ফর্ম করতেছে লিকুইড ওয়াটার। তো কালকে ফর্ম করছিল একুয়াস ওয়াটার লিকুইড যাই বলি না কেন, তো সেক্ষেত্রে সেখানে ছিল এইচ প্লাস একুয়াস অ্যান্ড ওএইচ মাইনাস একুয়াস ফর্ম করে ওয়াটার লিকুইড। তো সেখানে এনথালপি চেঞ্জ ছিল -13.7 কিলোক্যাল। তো আজকে এটা দেখাচ্ছি -68.5 কিলোক্যাল। তো হাইড্রোজেন গ্যাস প্লাস হাফ অক্সিজেন ফর্ম করছে ওয়াটার। আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিডকে ডিজলভ করতে বা একুয়াস করতে এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে -14 কিলোক্যাল। এখন এই ইকুয়েশন থেকে তোমাকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এনথালপি অফ ফরমেশনটা এস্টিমেট করতে হবে। তো তার জন্য এনথালপি অফ ফরমেশন অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এই যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি ফর্ম করতে হয়, সলিড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি ফর্ম করতে হয় তাহলে তোমার কি কি দরকার? পটাশিয়াম লাগবে,
অক্সিজেন লাগবে, হাইড্রোজেন লাগবে। তাহলে পটাশিয়াম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, তাহলে হাফ মোল হাইড্রোজেন লাগবে, হাফ মোল অক্সিজেন লাগবে। আর পটাশিয়াম তো অ্যাটমিক লেভেলে, তো সেক্ষেত্রে 1 পটাশিয়াম, হাফ মোল অক্সিজেন, হাফ মোল হাইড্রোজেন, এইগুলো দিয়ে রিয়াকশন করে একবারে আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করতে পারবো। কিন্তু ওই রিয়াকশনটা সরাসরি করা সম্ভব হয় না। এই জন্য আমরা এই যে 2টা 3টা বিক্রিয়া করে ইউজ করে আমরা এনথালপি অফ ফরমেশন অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বের করব। আচ্ছা, দেন লেটস সি হোয়াট ইজ গোয়িং অন। We should aim at finding the value of delta S for the equation which is the heat of formation. আমি এইমাত্র যেটা বললাম যে পটাশিয়াম আমাদের এমন একটা টার্গেট করতে হবে, টার্গেটটা হলো এরকম যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করব, সেটা তার যে এলিমেন্টাল স্টেজ থেকে। এলিমেন্ট কি কি আছে? পটাশিয়াম সলিড, হাফ মোল অক্সিজেন অ্যান্ড হাফ মোল হাইড্রোজেন। তাহলে আমাদের টার্গেট হলো এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে, এই তিনটা ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা রিয়াকশনটাকে অথবা ব্যালেন্সটা এমনভাবে করব যেন ফাইনালি এই ধরনের একটা ইকুয়েশন পাই, এবং সাথে সাথে প্রত্যেকটা ইকুয়েশন আমরা যাই করি না কেন, এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন যা করি সবসময় আমাদের কি করতে হবে যে এগুলো মানে এনথালপি চেঞ্জটাও কিন্তু ঠিক একইভাবে এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এখন অ্যাডিং ইকুয়েশন 1 and 2 অ্যান্ড সাবট্রাক্টিং ইকুয়েশন 3। আচ্ছা, তাহলে ইকুয়েশন 1, 2 দুইটাকে যদি অ্যাড করি তাহলে কি হয়? পটাশিয়াম প্লাস হাইড্রোজেন, আর এখানে আছে হাফ হাইড্রোজেন, এখানে আছে 1 হাইড্রোজেন, তাহলে এখানে হাফ হাইড্রোজেন থাকবে। আর পটাশিয়াম আছে এখানে একটা, আর ওয়াটার এখানে আছে একটা, রাইট সাইডে আছে একটা। তাহলে পটাশিয়াম প্লাস হাফ হাইড্রোজেন প্লাস হাফ অক্সিজেন তো ফর্ম করছে কি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। আর এটা হলো ইসের একুয়াস, এটা করতেছে। এরপরে আমরা দেখি তাহলে অ্যাডিং ইকুয়েশন 1 and 2 আর সাবট্রাক্টিং ইকুয়েশন 3। তাহলে বাকি যে 3 নম্বর ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা সাবট্রাক্ট করে দেই, উপরে যে দুইটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম, তাহলে এনথালপির চেঞ্জ কি ছিল? এখানে হয়েছিল ইকুয়েশন 1 এ -48, তার সাথে কি হবে সাবট্রাক্ট, এটা করবো, অ্যাড করব। তাহলে -48 -68.5 এই দুইটা সাম আপ করো, তারপরে ইকুয়েশন 3 সাবট্রাক্ট করব, তার মানে -14 হয়ে যাবে +14। তাহলে এখানে হলো কি ওভারঅল ইকুয়েশনটা পটাশিয়াম প্লাস ওয়াটার প্লাস হাইড্রোজেন প্লাস হাফ অক্সিজেন মাইনাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিড, এটা তো সেটা কি হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একুয়াস, তাহলে হাফ হাইড্রোজেন প্লাস হাফ ওয়াটার মাইনাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একুয়াস। আচ্ছা, এইখানে এই ইকুয়েশনটাই কিন্তু একুয়াস শব্দটা এখানে অ্যাড করা হয় নাই, তো এটা একটা ইমেজ হিসেবে আছে, তা আমি পরে অ্যাড করে দিব আর কি। তাহলে এই ইকুয়েশনটাই বা এখানে পটাশিয়াম প্লাস ওয়াটার একুয়াস, তাহলে এটা হবে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একুয়াস। তাহলে এখানে একিউ শব্দটাও অ্যাড করতে বাকি হয়ে গেছে, এটা আমি বই থেকে সরাসরি ছবি নিছি, তো দেখো বইয়ের মধ্যে এই ভুলটাও আছে কিন্তু। তাহলে এই যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একুয়াস, তাহলে এখন দেখো এই যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একুয়াস, তারপরে ওয়াটার এখানে আছে, এখানে ওয়াটার আছে, তারপরে হাফ হাইড্রোজেন আছে, এখানে ফুল হাইড্রোজেন আছে। তাহলে হাফ হাইড্রোজেন ক্যান্সেল হয়ে গেলে থাকবে কি পটাশিয়াম, তারপরে আর থাকবে হাফ হাইড্রোজেন প্লাস হাফ অক্সিজেন। আর এই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিড এটা মাইনাস আছে, এটাকে আমরা রাইট সাইডে নিয়ে যাই। তাহলে রাইট সাইডে নিয়ে গেলে তো সেক্ষেত্রে যা পাবো, এই যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এই দেখো রাইট সাইডে নিয়ে গেলে সলিড, এটা যা আছে এই অংশটা থাকলো। আর এনার্জির এটা ভ্যালুটা কি হবে? -48 -68 এই দুইটা সাম আপ করো, তারপরে প্লাস এটা কি হবে +14। তাহলে এই দেখো -48 -68 +14 হয়ে গেল -102.5 কিলোক্যাল। তাহলে ওভারঅল এই ইকুয়েশন অথবা এই রিয়াকশনের জন্য পটাশিয়াম প্লাস হাফ হাইড্রোজেন প্লাস হাফ অক্সিজেন এইটা বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিড তৈরি করতেছে, যার এনথালপি চেঞ্জ হলো -102.5 কিলোক্যাল। এবং আমরা এটাকেই বলতে পারি যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এনথালপি অফ ফরমেশন। এতক্ষণ যতটুকু পড়ালাম এর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার এটা মাইনাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন হয়েছে? আচ্ছা, মাইনাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন হয়েছে? এই যে দেখো আমি এই 1 নম্বর ইকুয়েশন 2 নম্বর ইকুয়েশন অ্যাড করেছি, তারপরে 3 নম্বর ইকুয়েশনটা সাবট্রাক্ট করেছি। এখানে বলেছি না, দেখো অ্যাডিং ইকুয়েশন 1 and 2 অ্যান্ড সাবট্রাক্টিং ইকুয়েশন 3। তাহলে এখন এই লেফট সাইডে কি হবে?
এই যে যখন অ্যাড করতেছি তাহলে পটাশিয়াম প্লাস ওয়াটার এটা সাম আপ হবে, তারপরে এইটাও অ্যাড আপ হবে, সাম আপ হবে, তারপরে এইটা কি হবে, সাবট্রাক্ট হবে। ঠিক একইভাবে রাইট সাইডে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে এইটা আর এইটা অ্যাড হচ্ছে, কারণ ইকুয়েশন 1 অ্যান্ড 2 অ্যাড করছি এবং ইকুয়েশন 3 সাবট্রাক্ট করছি। তাহলে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা তখন কি হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। ওকে, Yes, sir. ওকে, স্যার আমরা দুপাশ থেকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা সাবট্রাক্ট করব, তাই তো? হ্যাঁ, দুই পাশ থেকে আমরা করছি কি, ইকুয়েশন মাইনাস করছি। আমরা দুই পাশ থেকে কি করছি সেটা আলাদা জিনিস। তুমি ইকুয়েশনের লেফট সাইড রাইট সাইড আলাদাভাবে চিন্তা করো। তুমি যখন একটা ইকুয়েশন এখানে ধরছো, এই ইকুয়েশনটার লেফট সাইডে যে টার্মগুলো থাকবে ইকুয়েশনের রাইট সাইডে আলাদা টার্ম। তো এখন তুমি যখন কোনো একটা ইকুয়েশন, মনে করো ইকুয়েশন 1 অ্যান্ড 2 সাম আপ করছো, তার মানে কি, ইকুয়েশনে এই যে এই পার্টটা লেফট সাইড যে কোনো তোমরা যখন সমাধান করো, যে সমীকরণ যখন ম্যাথমেটিক্যাল সমাধান করো, তখন সমাধান করতে গেলে কি হয়, যে তোমরা দুইটা ইকুয়েশনকে যদি সাম আপ করো, মাল্টিপ্লাই করো, তখন কি করতে হয়, যে লেফট সাইডে যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা শুধু সাম আপ হবে, রাইট সাইডে যে পার্টটা আছে সেটা সাম আপ হবে আলাদা। তো আমি বলছি কি, ইকুয়েশন 1 নম্বর এবং 2 নম্বর যোগ করছি আর 3 নম্বরটা সাবট্রাক্ট করছি। তোমাদের জন্য একটু সুবিধা হইতো যদি আমি ইকুয়েশন 1 নম্বর 2 নম্বর প্রথমে যোগ করতাম, তারপরে বলতাম যে আরেকটা ইকুয়েশন পাওয়া গেল ইকুয়েশন নাম্বার 4, তখন ইকুয়েশন নাম্বার 4 থেকে ইকুয়েশন নাম্বার 3টা সাবট্রাক্ট করে দিলে তোমাদের জন্য একটু বেশি সহজ হইতো, তাই তো? বোঝা গেল? জি স্যার। Yes, sir. Okay, then we are moving to another example. The heat of combustion of ethyl alcohol. ইথাইল অ্যালকোহলের যে কম্বাসন, তার মানে কি, আমরা কম্বাসন রিয়াকশন যখন পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম কি, যে সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেনে কোনো একটা কম্পাউন্ডের 1 মোল বার্ন করলে যে পরিমাণ এনার্জি রিলিজ হয় সেটা হলো হিট অফ কম্বাসন অফ দ্যাট কম্পাউন্ড। তাহলে এখানে আমার এই এথানলকে বার্ন করার জন্য 3 মোল অক্সিজেন লাগতেছে। তাহলে বলে দেওয়া আছে কি, দ্য হিট অফ কম্বাসন অফ ইথাইল অ্যালকোহল ইজ -330 কিলোক্যাল if the heat of formation of carbon dioxide and water liquid be -94.3 kilocal and -68.5 kilocal respectively, calculate the heat of formation of ethyl alcohol. তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য এখন হলো যে এই ইথাইল অ্যালকোহলের হিট অফ ফরমেশন। তো এই কম্পাউন্ডটা দেখো, কম্পাউন্ডটা দেখে চিন্তা করো যে আসলে এই কম্পাউন্ডটা থেকে মানে ইথাইল অ্যালকোহল ফর্ম করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে। 2টা কার্বন লাগবে, 5টা, একটা 6টা হাইড্রোজেন লাগবে আর একটা অক্সিজেন লাগবে। তাহলে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো এমন একটা রিয়াকশন আমরা লিখব যেখানে 2 কার্বন প্লাস 3H2 প্লাস হাফ O2, মানে এইরকম একটা রিয়াকশন থেকে আমরা এথানল বা ইথাইল অ্যালকোহলটা ফর্ম করতে পারি, এরকম একটা রিয়াকশন লিখব। এই যে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এইগুলো থেকেই আমরা ওইভাবে ইকুয়েশনটা মেনটেন করার চেষ্টা করব। এবং যে এনার্জিগুলো আছে সেই এনার্জিগুলো কিন্তু অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে, ঠিক রাখতে হবে। তো দেখো এখন এই যে কম্বাসশন রিয়াকশনের কথা বলা আছে, তার মানে এই ইকুয়েশনের এনথালপি চেঞ্জ এটা যা দেওয়া আছে 3 কার্বন ডাইঅক্সাইড আর 2 কার্বন ডাইঅক্সাইড আর 3 ওয়াটার। তো এখন এখান থেকে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে দেখি একটু ম্যানিপুলেট করি। উই হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট দিস ইকুয়েশন সো অ্যাজ টু গেট দ্য রিকোয়ার্ড ইকুয়েশন, যেটা আমি বলেছি 2 কার্বন 3 হাইড্রোজেন অ্যান্ড হাফ অক্সিজেন, এটার থেকে কি ফর্ম করছে, এথানল। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যই হলো এই রকম ইকুয়েশনটা তৈরি করা। আচ্ছা, তাহলে হোয়ার ডেল্টা ইজ দ্য হিট অফ ফরমেশন অফ ইথাইল অ্যালকোহল, তাহলে এই ইকুয়েশনের এনথালপি অফ ফরমেশন যেটা হচ্ছে ডেল্টা এইচ দিয়ে আমরা প্রয়োগ করছি। মাল্টিপ্লাইং ইকুয়েশন বি, মানে এই যে ইকুয়েশন বি মানে ইকুয়েশন 2 যাই বলি না কেন, আমাদের এইখানের সাথে দেখো একটা জিনিস আমরা এখানে চিন্তা করি যে এইখানে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে 2 মোল আর ওয়াটার আছে 3 মোল। তাহলে আমরা যদি এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটারের টার্মটাকে ক্যান্সেল করে দিতে চাই, কারণ আমাদের এইখানে যে ইকুয়েশন আছে এই ইকুয়েশনের সাথে কিন্তু কোনো ওয়াটারের সম্পর্ক নাই এবং কার্বন ডাই অক্সাইডও কোনো সম্পর্ক নাই। তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা এমনভাবে ব্যালেন্স করতে হবে যাতে এইখানে 2 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং 3 মোল ওয়াটার আছে,
এই টার্মটাকে আমরা কোনোভাবে সাবট্র্যাক্ট করে ক্যান্সেল করতে পারি কিনা। তাহলে ইকুয়েশন 2 কে যদি অথবা ইকুয়েশন বি কে যদি আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এটার থেকে সাবট্র্যাক্ট করি তাহলে আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের টার্মটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। যদি ইকুয়েশন সি কে অথবা ইকুয়েশন 3 কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এবং ইকুয়েশন 1 নম্বর থেকে সাবট্র্যাক্ট করি তাহলে আমরা ওয়াটারের টার্মটা ক্যান্সেল করতে পারি। তাহলে ঠিক একইভাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি, সরাসরি যদি কাজটা করি যে ইকুয়েশন 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 ইকুয়েশন 3 মাল্টিপ্লাইড বাই 3 অ্যান্ড সাবট্রাক্টিং ফ্রম ইকুয়েশন 1 অথবা ইকুয়েশন 1 কেও আমরা সাবট্রাক্ট করতে পারি। তাহলে ইকুয়েশন 2 এবং এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, ইকুয়েশন 3 কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, মাল্টিপ্লাই করার পরে যে সামআপটা পাবো তার থেকে যদি ইকুয়েশন 1 আমরা সাবট্রাক্ট করে দেই, দেখো একটার পর একটা আমরা করছি কি মাল্টিপ্লাইং ইকুয়েশন 2 অ্যান্ড ইকুয়েশন 3 অ্যান্ড অ্যাডিং আপ দিস। তাহলে ইকুয়েশন 2 এবং 3, 2 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, 3 কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দুইটা ইকুয়েশন আমরা সাম আপ করছি, যোগ করে দিচ্ছি। দেখো তাহলে কি হবে 2 কার্বন প্লাস 2O2, 2 কার্বন প্লাস 2O2 হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে আবার 3 হাফ মানে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি ইকুয়েশন 3 কে। তাহলে এখানে হয় কি 3/2O2, 3/2O2 প্লাস 2O2, তাহলে হওয়ার কথা কত 3/2O2 প্লাস 2O2, তাহলে 3.5, তাহলে 3.5O2 হওয়ার কথা। তো এখানে ভুল লিখছে আবার, দেখো এই যে এটার সাথে যে করছে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে তাহলে 2O2 হবে, 2O2 প্লাস এর সাথে আবার 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে, তাহলে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে 3/2, 3/2 মানে কি 1.5 আর এখানে আছে 2, তাহলে 2 প্লাস 1.5 তাহলে 3.5, তাহলে 3.5 সেখানে দিয়ে দিছে 3/2, তাহলে এখানেও ভুল আছে, এটা হবে 3.5, দ্যাট মিনস 7/2O2 এটা হওয়ার কথা। তারপরে যেটা হচ্ছে তাই আর হাইড্রোজেন, এখানে 3 হাইড্রোজেন ঠিক আছে, 2 কার্বন আর অক্সিজেনের টার্মটা এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার, তাহলে 2 কার্বন ডাইঅক্সাইড আর 3 ওয়াটার। তাহলে এই হলো আমাদের মনে করো ইকুয়েশন নাম্বার 4। তাহলে এই ইকুয়েশন নাম্বার 4 এইখানেও আমাদের 2 কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে 3 ওয়াটার আছে, আর ইকুয়েশন নাম্বার 1 এ 2 কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে 3 ওয়াটার আছে। তাহলে এখন আমরা যদি এই ইকুয়েশন নাম্বার 4 থেকে ইকুয়েশন নাম্বার 1টাকে বা ইকুয়েশন নাম্বার এ এটাকে মাইনাস করে দেই তাহলে কি হবে, লেফট সাইডের পার্টটাকে মাইনাস করো লেফট সাইডে, রাইট সাইডের পার্টটাকে রাইট সাইডে মাইনাস করো। তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশন থেকে মাইনাস করতে গেলে 2 কার্বন প্লাস 3 হাইড্রোজেন প্লাস 7/2O2 যা থাকলো, আর এখানে আছে কত মাইনাস C2H5OH মাইনাস 3O2, মাইনাস 3O2 মানে কি এখানে ছিল 7/2, তাহলে এখানে মাইনাস 3O2 থাকছে হাফ O2, তাহলে সেটা 2 কার্বন প্লাস 3 হাইড্রোজেন, 2 কার্বন প্লাস 3 হাইড্রোজেন এখানে থাকবে হাফ O2, এই যে হাফ O2 আছে। এরপরে আর এইখানে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড 2 কার্বন ডাইঅক্সাইড 2 কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যান্সেল, 3 ওয়াটার ক্যান্সেল, এবং এইখানে এটা ছিল কি লেফট সাইডে মাইনাস হিসাবে C2H5OH, তাই না, লেফট সাইডে মাইনাস হিসেবে ছিল, তাহলে সেটা আমরা রাইট সাইডে নিয়ে গেলে তখন প্লাস হিসেবে লিখতে পারি। তাহলে ওভারঅল ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে যে 2 কার্বন প্লাস 3 হাইড্রোজেন প্লাস হাফ অক্সিজেন আমরা পাচ্ছি C2H5OH। এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এই ইকুয়েশনটা দেখাইতে পারি কিনা। আর এনার্জি চেঞ্জ সেটাও সবসময় কি করতে হবে, যখন এই ইকুয়েশনকে আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি এনার্জিটাকেও 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, এই ইকুয়েশনকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই তাহলে এনার্জিকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দুইটা সাম আপ করো, তাহলে দুইটা সাম আপ করলে এনার্জির যা ভ্যালু আসছে এটা -394.1 কিলোক্যাল। আবার যখন এই ইকুয়েশন থেকে ইকুয়েশন 4 থেকে ইকুয়েশন 1টা মাইনাস করছি তখন কি হচ্ছে আমার এনার্জির ভ্যালু ছিল -394 আর ইকুয়েশন 1 এর এনার্জি হলো -330। তাহলে এটার থেকে এইটা সাবট্রাক্ট করলে কি হবে, এইটা তখন প্লাস হয়ে যাবে আর এটা তো মাইনাস যা আছে, তাহলে 394 আর 330, তাহলে থাকছে মাত্র 64, তাহলে -64 কিলোক্যাল। তার মানে আমরা এই ওভারঅল ইকুয়েশনটা থেকে দেখতে পাচ্ছি কি যে 2 কার্বন প্লাস 3 হাইড্রোজেন প্লাস হাফ অক্সিজেন এইটা বিক্রিয়া করে
1 মোল অফ এথানল ফর্ম করে এবং তখন এনথালপির চেঞ্জটা হচ্ছে কত -64.1 কিলোক্যাল। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স এটার জন্য? Sir, ইয়েস sir, we reversed reaction 1, right? হ্যাঁ So the delta H value will become positive, +330. আমি বলেছি কি ইকুয়েশন 1 কে ইকুয়েশন 4 থেকে সাবট্রাক্ট করবা, তাই না? তাহলে ডেল্টা এইচ মানে পুরো পুরো ইকুয়েশনটাকেই যখন এই ইকুয়েশন থেকে ইকুয়েশন নাম্বার 1টাকে সাবট্রাক্ট করবা তাহলে ডেল্টা এইচ এর ভ্যালুটা কি মাইনাস আছে, তাহলে -394.1 মাইনাস -330, তাহলে দুইবার মাইনাস আসছে না? Yes. এই যে দেখো -330, তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে যখন সাবট্রাক্ট করছো এই ইকুয়েশন থেকে এই ইকুয়েশন, তাহলে ডেল্টা এইচ এর ভ্যালুটাকেও সাবট্রাক্ট করবা। তার মানে এই ইকুয়েশনের ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু ছিল -394.1, আর যখন তুমি এটাকে সাবট্রাক্ট করছো, সাবট্রাক্ট করা মানে কি -330, তখন দুইটা সাম আপ হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট এটা প্লাস দেন -64.1 কিলোক্যাল। ওকে Okay, sir. ওকে, another application of Hess's law, determination of heat of transition, যে আমরা এই টার্মটা এখন শিখাইনি, আমি গতকালকের ক্লাসে করতে চাইছিলাম যে কয়েকটা ফেস চেঞ্জের জন্য আজকেও আমার লেকচারের লাস্টের দিকে আছে, কিন্তু আজকেও মনে হয় সম্ভব হবে না, কারণ এই অ্যাপ্লিকেশন শেষ করতে করতে আমার টাইম ওভার হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো একটু জিনিস বলে নেই যে ট্রানজিশন, এনথালপি অফ ট্রানজিশনটা মানে কি। এইটা হলো যে কোনো একটা স্টেট চেঞ্জ, যখন আমরা কোনো কম্পাউন্ডকে কোনো একটা মলিকুল হতে পারে অথবা কোনো একটা এলিমেন্ট হতে পারে, যে এটার ভিন্ন ভিন্ন স্টেট, ভিন্ন ভিন্ন স্টেট কি, যে ফিজিক্যাল স্টেট। যেমন কখনো আমরা কার্বনকে ডায়মন্ড হিসেবে পেতে পারি, অথবা কার্বনকে কখনো কখনো গ্রাফাইট হিসেবে পেতে পারি। তাহলে এই একটা স্টেট থেকে কার্বন ডায়মন্ড থেকে কার্বন গ্রাফাইটে কনভার্ট করতে গেলে আমাদের কতটুকু পরিমাণে এনার্জি চেঞ্জ হবে, এই হলো যে একটা স্টেট থেকে আর একটা স্টেটে যেতে, তার মানে এটা হলো ট্রানজিশন। তাহলে এই যে এনার্জি চেঞ্জ, এই এনার্জি চেঞ্জটাকে বলবো আমরা এনথালপি অফ ট্রানজিশন। তো আমরা যদি এই যে সালফারের কথা বলছি, যে সালফার যখন নর্মালি কিন্তু আমরা সরাসরি এই একটা স্টেট থেকে আর একটা স্টেপে যেতে পারি না, তখন আমরা এই এসের ক্ষেত্রে এনথালপি অফ ট্রানজিশনটা এস্টিমেট করতে পারি না। যেমন আমি বললাম যে কার্বন গ্রাফাইটকে কার্বন ডায়মন্ডে কনভার্ট করতে, অথবা কার্বন ডায়মন্ডকে আমরা যদি গ্রাফাইটে কনভার্ট করতে চাই, তাহলে ওখানে যে এনথালপি চেঞ্জ হবে সেটা আমরা এস্টিমেট করতে পারি না নর্মালি। তো তার জন্য আমাদের কি করতে হয়, আলটিমেট ওয়ে এই হেসেস ল, যে এনথালপি অফ ফরমেশন কার্বন ডাইঅক্সাইড অথবা এনথালপি অফ ফরমেশন সালফার ডাইঅক্সাইড, এরকম কোনো রিয়াকশন দিয়ে আমরা সালফারের রম্বিক থেকে থার্মাল মনোক্লিনিক এই যে ট্রানজিশনটা, এইটাকে আমরা এস্টিমেট করতে পারি। দেখো, দ্য হিট অফ ট্রানজিশন অফ ওয়ান allotropic form of to another can also be calculated with the help of Hess law. তো হেসেস ল থেকে দেখো, সালফার রম্বিক যখন অক্সিজেনে বার্ন করা হয় তখন তৈরি হয় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস। তো ডেল্টা এইচ এর পরিমাণ হলো -294.1 কিলোজুল। আবার সালফার মনোক্লিনিক, এই অ্যালোট্রোপ দুইটার সাথে তোমরা পরিচিত, যে রম্বিক এবং মনোক্লিনিক দুইটা অ্যালোট্রোপ ফর্ম থাকে সালফারের। তাহলে সালফার মনোক্লিনিক অবস্থায় যখন অক্সিজেনকে বার্ন করা হয় অক্সিজেনে, তখনও কিন্তু সালফার ডাইঅক্সাইড ফর্ম করে। তো তখন এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে -295.4 কিলোজুল। তাহলে আমরা এখন এই যে ইকুয়েশন থেকে সালফার মানে ইকুয়েশন 1 থেকে যদি ইকুয়েশন 2টাকে সাবট্রাক্ট করে দেই, তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো, ইকুয়েশন 1 থেকে যদি ইকুয়েশন 2 সাবট্রাক্ট করি, তাহলে এখানে হচ্ছে কি সালফার রম্বিক প্লাস অক্সিজেন, সালফার মনোক্লিনিক মাইনাস অক্সিজেন। তাহলে এটা কি হচ্ছে ইকুয়েশন 1 মাইনাস ইকুয়েশন 2, তাহলে সালফার রম্বিক প্লাস অক্সিজেন মাইনাস সালফার মনোক্লিনিক মাইনাস অক্সিজেন ইকুয়াল সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস মাইনাস সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস। তাহলে রাইট সাইড ক্যান্সেল, এই অক্সিজেন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, ক্যান্সেল ইজিলি। তাহলে অক্সিজেন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, সালফার ডাইঅক্সাইড দুইটাই ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। আর এনার্জি চেঞ্জটা কি হচ্ছে,
minus 291.4 কিলোজুল মাইনাস 295.4 কিলোজুল, কারণ আমি বলেছি এটার থেকে এটা সাবট্রাক্ট করব। তাহলে মাইনাস 291.4 কিলোজুল মাইনাস 295.4 কিলোজুল, তার মানে কি তখন আমাদের ডেল্টা এইচ এর ভ্যালুটা হয় কি ওভারঅল, এই দেখো মাইনাস 291.4 মাইনাস 295.4, তাহলে সাম আপ করলে পাচ্ছি প্লাস 4 কিলোজুল। তাহলে দেখো এখন এই ইকুয়েশনে যা পেলাম, প্রথমে আমি বলেছিলাম কি সালফার রম্বিক মাইনাস সালফার মনোক্লিনিক ইকুয়াল, তখন আর ডান পাশে কিছু থাকছে না, জিরো হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তার মানে কি তাহলে সালফার রম্বিককে আমরা লেফট সাইডে রাখলাম, আর মনোক্লিনিকটা মাইনাস হিসেবে ছিল এই পাশে, তাহলে আমরা সেটা রাইট সাইডে নিয়ে গেলাম। তাহলে হলো কি সালফার রম্বিক থেকে সালফার মনোক্লিনিকে কনভার্ট হতে আমাদের 4 কিলোজুল এনার্জি লাগবে। তাহলে দ্য হিট অফ ট্রানজিশন অফ রম্বিক সালফার টু মনোক্লিনিক সালফার ইজ 4.0 কিলোজুল পার মোল। Another application, determination of heats of various reactions. কিছু কিছু রিয়াকশনের হিট আমরা সহজে সরাসরি এস্টিমেট করতে পারি না, তখন কি করতে হয় আমাদের অন্য আলটিমেট ওয়েতে হিট অফ রিয়াকশন বের করতে হয়। যেমন এই দেখো NO2 নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডকে যদি আমরা ডাইমারাইজ করি, এই ডাইমার শব্দটার সাথে তোমরা হয়তোবা পরিচিত, আবার কেউ কেউ নাও থাকতে পারো। ডাইমার মানে হলো দুইটা মলিকুল একসাথে যুক্ত হয়ে যে কম্পাউন্ডটা ফর্ম করছে সেটাকে আমরা ডাইমার বলছি। ঠিক একইভাবে ট্রাইমার, টেট্রামার, পেন্টামার এরকম করে শব্দগুলো শুনবা। আর যখন তুমি পলিমার শুনছো মানেই তোমার ডাইমারও শোনার কথা। তার মানে পলিমার মানে হলো অনেকগুলো, আর যখন ডাইমার বলতে জাস্ট দুইটা মলিকুল। তাহলে এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের দুইটা মলিকুল একসাথে মিলে তখন ফর্ম করে N2O4 বা NO2 তার হোল 2, এরকম করে একটা কম্পাউন্ড। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে বের করতে চাই যে আসলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ডাইমারাইজেশন এনার্জিটা কত, সেটা বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে দেখো, বাই ইউজিং হেসেস ল উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য হিটস অফ এনথালপিস অফ মেনি রিয়াকশনস হুইচ আদারওয়াইজ ক্যান নট বি মেজার্ড ডিরেক্টলি। তাহলে নাইট্রোজেন প্লাস 2 মলিকুল অফ অক্সিজেন বিক্রিয়া করে ফর্ম করতেছে 2 নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু -67.9 কিলোজুল। আবার এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আরেকটা স্টেপ আছে রিয়াকশন, নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন এটা বিক্রিয়া করে ফর্ম করতেছে N2O4। তো এখন আমাদের দরকার কি, আমরা বের করতে চাই আসলে যে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে NO2 থেকে N2O4 এইটা ফর্ম করতে চাই। তাহলে এটা ফর্ম করতে গেলে আমাদের এনথালপির চেঞ্জটা কত হবে সেইটা আমরা বের করব। তো তার জন্য এই ইকুয়েশন দেখো, সাবট্রাক্টিং ইকুয়েশন 1 ফ্রম ইকুয়েশন 2। তাহলে ইকুয়েশন 1 নাম্বারটাকে আমরা ইকুয়েশন 2 নাম্বার থেকে সাবট্রাক্ট করব। তার মানে কি এটা থাকবে ফার্স্টে, এটা থাকবে সেকেন্ড, মানে সাবট্রাক্ট করব। তাহলে নাইট্রোজেন এখানে আছে কি, এই নাইট্রোজেন ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 2 অক্সিজেন ক্যান্সেল, নাইট্রোজেন এটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, আর অক্সিজেন এটাও ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ফর্ম করতেছে কি N2O4 থেকে NO2, N2O4 থেকে NO2। তাহলে NO2 যে এখানে দেখাচ্ছে কি যে N2O4, তাহলে মাইনাস এইটা 2NO2, তো N2O4 থেকে এটা যদি সাবট্রাক্ট করি তাহলে এখানে কত হবে, 9.3 কিলোজুল মাইনাস 67.9 কিলোজুল। তাহলে এই দুইটা সাবট্রাক্ট করো, তাহলে মাইনাস একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে। তাহলে এখানে 9.3 মাইনাস 67.9 কিলোজুল। আর আলটিমেটলি কি হচ্ছে যে 2NO2, তাহলে এই NO2টা তখন কি হয়ে যাচ্ছে যে N2O4 থেকে NO2, তাহলে রিয়াকশনের রাইট সাইডে কি ছিল, এটা সাবট্রাক্ট হিসেবে ছিল। তাহলে রাইট সাইডে যদি সাবট্রাক্ট হিসেবে থাকে তাহলে আমরা এটাকে লেফট সাইডে যদি এডিশন হিসেবে নিয়ে যাই তাহলে হয় কি 2NO2 থেকে N2O4। তাহলে এটা হলো আমাদের ইকুয়েশন, যে ওভারঅল এনথালপিক চেঞ্জটা তখন হচ্ছে যে কি -58.6 কিলোজুল। থাস দ্য হিট অফ ডাইমারাইজেশন অফ NO2 ইজ -58.6 কিলোজুল। তো এই হলো আমার ক্লাস আজকে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স অর কমেন্টস অন